네, 그러면 Good 오늘 afternoon from 논의를 Seoul and 시작하도록 good morning 하겠습니다. to our 서울에서 colleagues joining 인사를 us from South 전합니다. Africa and 서울은 around the 오후이고요. world. 남아공은 My name is Won 오전입니다. Young 전 Kim, a 세계에서 함께 director of 해주셔서 the Research and 감사드립니다. Information 저는 Division at the 김원영입니다. 한 Korea Africa 아프리카 재단 Foundation. 조사 And 연구부장으로 I 일하고 have a 있습니다. really pleasure of holding 오늘 이 today's 자리에서 Korea South Africa Future 한 남아공 Dialogues Peace 미래 Cooperation 대화 session on 시리즈의 behalf of the Korea 협력 Africa 세션을 개최하게 Foundation at 돼서 the 기쁘게 Embassy of the Republic 생각합니다. of Korea in South Africa. I 주 warmly 남아공 welcome all 대한민국 of you 대사관 to 그리고 this 한 meaningful 아프리카 gathering. 재단이 함께하고 있습니다. 이 Today's 의미 있는 session 자리에 함께 marks 해주신 the 여러분들께 감사의 first 말씀을 series of 드립니다. the 오늘 Korea 저희가 South Africa 진행하고 있는 Future 한 남아공 Dialogues 미래 대화 scheduled 시리즈와 for 같은 경우는 첫 2025. 번째 시리즈입니다. As many of 2025년 you know, 제1차 the 시리즈를 first 진행을 ever 하고 Korea 있습니다. Africa Summit was held 여러분들께서도 in 잘 June last year, 아시겠지만 작년 creating 6월에 한 significant momentum 아프리카 for strengthening 서밋이 Korea's 개최가 engagement with 되었습니다. 이에 African countries. 기반해서 한국과 Building on 아프리카 that 대륙 momentum, 간의 the Korea 연계가 Africa Foundation at the 강화되었습니다. Embassy of the 한 Republic of Korea 아프리카 in South 재단 Africa 그리고 또한 주 hosted the 남아공 first Korea 대한민국 Africa Future 대사관이 Dialogue in 한 November 남아공 미래 2024, 대화를 held in 2024년 Pretoria. 11월에 개최를 This 했습니다. year, we are 프리토리아에서 preparing 개최가 to hold the 되었는데요. next in-person Korea South Africa Future 올해는 Dialogue in 한 South 남아공 Africa this 미래대화 September. In 시리즈를 anticipation of 개최를 that 하고 event, 있습니다. we 그리고 are organizing a 9월에는 series of 남아공에서 focused 다시 online 한번 sessions 한 남아공 to deepen the 미래대화 discussions initiated 논의를 last 진행을 year 하게 될 and to 것입니다. 작년에 translate them into 이니셔티브를 meaningful 계속해서 partnerships 이어가면서 and 의미 있는 networks. 파트너십과 So these 네트워크를 sessions 구축하기 are 위한 also 노력이 이어질 intended to 것입니다. highlight the evolving 이번 cooperation between 세션과 Korea 같은 and South 경우에는 Africa 한국과 남아공 in the 간에 lead up 있어서의 to the 협력을 강화하기 위한 2025 것입니다. G20 summit hosted by 2025년 South Africa this G20 year. 남아프리카에서 올해 So 개최되게 today's 되는데요. seminar 이러한 focuses on G20을 앞두고 health sector. 협력을 강화하기 위한 We are 것입니다. honored to be 오늘 joined 논의하는 today by 것은 보건 government, 협력에 관한 researchers, 것입니다. 정부 institutions, and 그리고 companies from 연구소뿐만 both 아니라 Korea and 기업에서 South 함께 Africa. 참여하고 있습니다. So to 한국과 begin, we will 남아공의 hear 양측의 welcome 정부, remarks 대학, from His 연구소, 기업 Excellency Dong-han 관계자들이 Yang, 함께 the 하면서 Ambassador of the 자리하고 Republic of 계신데요. Korea to South Korea. 양동한 주 남아공 So, 대한민국 South 대사님을 Africa. 우선 So, 대사님, 모시도록 네, 하겠습니다. 환영사를 부탁드리겠습니다. Very good morning to Pretoria and 안녕하십니까. good 내외 afternoon 기빈 to 여러분. Seoul. Thank you so much 한국은 for being 오후 here 시간이고 together. 남아공은 To 오전 begin with, I 시간이죠. would like 오후와 오전 to 시간에 start 이렇게 with 함께 해주신 여러분들께 my 감사의 special 말씀을 thanks go 드립니다. to Dr. Amban Pillay, Deputy Director General for 안반 Health 필레이 Regulation and 남아공 Compliance 보건부 Management 보건규제 of the South 준수관리국 African National 부국장님 Department of 특별한 Health, 감사의 and Dr. 말씀을 Hunsang 드립니다. Min, 이훈상 Chief Officer 라이트 of the Rai 재단 Foundation, 전략기획 and 이사님께서도 함께 representatives from 자리해 the South 주셨는데요. African 감사합니다. National Department of 남아공 Health 보건부 and the 그리고 Department of Science, 과학기술혁신부 관계자 Technology and Innovation, 여러분들께서도 감사의 representatives 인사를 from the 전합니다. South Korean and 또한 South African 양국의 business and 산업계 학계 academia, 대표 distinguished 여러분, guests and ladies 내외 and 기빈 gentlemen, 여러분, 이 it is 의미 있는 my great 자리에 모시게 pleasure to 돼서 welcome you all. 기쁘게 생각합니다. I am pleased to note that last November, the Korean 지난해 Embassy, in 11월에 collaboration 주 with 남아공 the 대한민국 Korea Africa 대사관은 한 Foundation and the 아프리카 South African 재단 Institute of 그리고 International 남아공 Affairs 국제문제연구소와 hosted the Korea 협력해서 South 프리토리아에서 Africa 한 Future 남아공 Dialogue 미래대화 Conference in 컨퍼런스를 Pretoria 개최하고 다양한 and 협력 분야의 explored the 잠재력을 various 모색한 areas of 바 potential 있습니다. partnership. Building on that momentum, 이러한 the Korean 성과를 Embassy 바탕으로 launched this 저희 Future 대사관은 Dialogue 양국 간 series to 실제 advance 협력을 더욱 these 구체화하고 discussions toward 주요 more concrete 이해관계자 간 cooperation 네트워크를 by 공고히 creating a 하여 실행 platform to 가능한 협력 strengthen 사업을 networks 발굴하기 among 위한 key 플랫폼으로서 stakeholders from both 한 countries 남아공 and 미래대화 promote the 시리즈를 development of actionable 출범하게 initiatives. 되었습니다. And we are here today for the kick-off meeting 오늘은 of 그 첫 2025 번째 Korea-South 회의로 Africa Future 보건 Dialogue 분야 Series 협력을 focused 주제로 on 본 cooperation in the 시리즈의 health 출발을 sector. 알리는 Today's 뜻깊은 gathering 자리입니다. is, I 오늘 이 believe, a 자리는 very timely and 국제 meaningful, 질서가 since it 점점 is 더 the 많은 도전에 international 직면하고 environment 세계 faces 보건 increasing 문제 strain 해결을 위한 and 보다 global 깊은 health 협력이 challenges 요구되는 demand 시점에서 deeper 더욱 cooperation than ever before. 시의적절하고 의미 있는 Drawing the 만남이라 할 lessons 수 of the 있습니다. COVID-19 pandemic to the 코로나19 ongoing 팬데믹이 need for 남긴 accessible and 교훈에서부터 resilient healthcare 보다 systems, 접근성 it 높고 is clear that 회복력 있는 no 보건 country can 시스템의 succeed 필요성에 alone. 이르기까지 Our 이제는 그 health 어떤 국가도 challenges are 단독으로 shared, 문제를 해결할 and 수 so 없다는 must 점이 be our solutions. 명확해졌습니다.
Given the circumstances, 우리의 I'd 보건 like to 과제는 invite 서로 연결되어 있고 Korea 그 and South 해결책 Africa 또한 as 공유되어 our 있습니다. partners in this 이러한 상황 endeavor. 속에서 한국과 Korea 남아프리카 exists in 공화국은 disease 자연스러운 prevention, 협력 medical 파트너입니다. technologies, 한국은 and 질병 예방, biotechnology. 의료기술, South Africa has 바이오테크놀로지 분야에서 resources 뛰어난 역량을 in public health 보유하고 있으며 infrastructure 남아공은 and 아프리카 대륙을 expertise 대표하는 representing the 공중보건 African 인프라와 continent 전문성을 with 갖춘 지역 institutional strength. 리더로서 그 위상을 By 가지고 leveraging our 있습니다. respective 양국이 strengths, 이러한 I am confident 강점을 that 결합한다면 we can build a 양국 strong 국민에게 partnership that 실질적이고 delivers 지속 가능한 meaningful 혜택을 and 제공할 수 lasting 있는 benefits to all. 견고한 협력 관계를 Against 구축할 this 수 backdrop, it is 있으리라 my great 확신합니다. privilege to meet 이러한 such 맥락에서 diverse, 양국의 health-related 다양한 groups 보건 of 분야 experts, 전문가, government 정부 officials, 관계자, and general 그리고 일반 practitioners of 참가자 host 여러분들을 이 countries 자리에 모시게 who will 돼서 더욱 vigorously lead 반갑습니다. the 오늘의 bilateral 대화는 양국 cooperation in 기관 the 간 coming years. 즉각적인 협력 I 연결을 trust 도모하고 this dialogue will 장기적이고 facilitate 상호 윈윈이 unique 가능한 institutional 협력으로 connections 이어지는 and pave the 토대를 way for 마련할 long-term 수 and 있을 mutually 것이라고 beneficial 믿습니다. collaboration. Beginning with today's 오늘 health 보건 focus 분야 session, 세션을 시작으로 Korea-South 본 Africa 대화 Future Dialogue 시리즈는 series will 다양한 continue to 주제를 reflect our 논의하게 commitment 됩니다. to building 교육, strategic, 여성, 역량 강화 등 future-oriented 양국 간 cooperation in other 전략적 fields, 협력 가능성이 including 높은 education and 분야에서도 domestic 실질적 community 협력 programs. 방안을 모색해 I 나갈 believe these are 것입니다. the most doable 이러한 areas 분야는 for us to 양국이 enhance our 협력을 통해 mutually 구체적인 beneficial 성과를 낼 수 cooperation. 있는 I 유망한 hope today's 영역이라 dialogue 믿습니다. will lay a solid 오늘의 foundation 대화가 for more 오늘 in-depth 9월 and 개최되는 differentiated 예, discussions. 온 During 오프라인 the 병행 hybrid 한 Korea-South Africa Future 남아공 Dialogue 미래대화 Conference scheduled 컨퍼런스에서 for 보다 September this 심화되고 year. 실질적인 논의로 Last 이어질 but 수 not 있는 least, 든든한 this 기반이 initiative 되기를 also comes at 기대합니다. a significant 끝으로 이 moment in our 시점은 bilateral 양국 관계에 relationship. 있어서 매우 As South 뜻깊은 Africa 시기입니다. undertakes the G20 presidency in 2025년 2025, G20 Korea is proud to 의장국으로서 stand 남아공의 alongside 역할은 as a key 매우 partner 중요합니다. and trusted 한국은 전 friend 세계 무대에서 on the global 신뢰받는 stage. 친구이자 I 핵심 hope this 파트너로서 opportunity will 함께하기를 further 기대하고 elevate 있습니다. our 이 계기를 bilateral 통해 보건 cooperation, 분야뿐만 not 아니라 only in the health 교육, sector, 여성, but across a 혁신, broad 지속 range 가능 of shared 발전 등 priorities, 다양한 including 공동 관심 education, 분야에서의 policy 양자 empowerment, 협력이 innovation, 한층 and 더 sustainable 도약하기를 development. Having 희망합니다. said that, I eagerly 오늘 대화를 anticipate 통해 the 양국 간 productive discussions 생산적이고 and 활기찬 논의가 interactions 이루어지기를 we will 기대하며 engage 이 in 자리에 during 함께 our 해주신 dialogue today. 여러분들께 다시 Thank you 한번 very much. 감사의 인사를 드립니다. 네, 대사님 말씀 감사드립니다. 굉장히 마음이 따뜻해지는 환영 인사 감사드립니다. 그럼 이제 기조 발표로 넘어가도록 하겠습니다. 기조 발표를 해주실 분을 모시도록 하겠습니다. 이훈상 국제보건기술연구기금 라이트 재단 전략기획 이사님이십니다. 이사님께서 오늘 기조 발표를 들려주시겠습니다. 한국의 글로벌 헬스 전략과 한국과 남아공의 협력의 중요성에 대해서 말씀해 주시겠는데요. 그럼 이사님 부탁드립니다. 감사합니다. 제가 화면 공유를 잠시 하고 시작하도록 하겠습니다. 먼저 발표 전에 앞서서 저도 감사 인사 먼저 드리도록 하겠습니다. 존경하는 양동한 주 남아공 대한민국 대사님, 저도 남아공을 작년에 방문했었습니다. 그리고 제가 방문했을 때 굉장히 인상 깊었습니다. 대사님께서 굉장히 지대한 관심을 가지고 의지를 가지고 대사관을 하나의 플랫폼 삼아서 두 국가의 협력을 돈독히 다져나가겠다라는 그런 의지를 읽을 수가 있었습니다. 그리고 대사님께서는 자신의 노력을 한 번 더 확장해서 헬스케어까지 협력을 확대하겠다라고 말씀해 주셨는데 그를 기점으로 해서 우리가 지금 오늘 이 시점까지 올 수 있었지 않았나라는 생각이 듭니다. 오늘 이 자리를 보시면은 굉장히 다양한 연구가분들 그리고 산업 관계자들이 양국에서 참여해 주셨습니다. 오늘 여러분들께는 제가 기조 발표를 통해서 그럼 우리가 한국과 남아공 사이에서 무엇을 할 수 있을지에 대해서 말씀을 드리겠습니다만은 여러 가지 중에서도
제가 일하고 있는 재단의 사업을 중심으로 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 라이트 재단이라고 하는데요. 라이트 재단은 약자입니다. 국제보건기술연구기금의 약자가 되겠습니다. 저희 라이트 재단에서는 전 세계 글로벌 헬스의 공정성을 위해서, 공평성을 위해서 연구기금을 지원하고 있습니다. 저희 라이트 재단은 2018년 설립이 됐습니다. 당시 한국 정부의 지원이 있었고 빌 게이츠 재단의 지원이 있었습니다. 설립 목적은 한국의 역량을 10분 활용을 해서 저소개발국들을 돕자. 그래서 중요한 헬스케어 도구를 글로벌의 공공재로 삼자라고 했고, 뿐만 아니라 이러한 각종 질환의 부담감이 특히 중저소득국에 굉장히 큰 영향을 미치고 있다는 인식에서 사업을 시작하게 되었습니다. 그래서 다양한 사업을 개발하고 또 에비던스를 만들 수 있는 그런 시상식을 만들었습니다. 먼저 연구 성과 개발 같은 경우에는 저희가 특정 제품을 만든다고 했을 때 헬스케어 제품이 글로벌 공공재로 활용될 수 있을 경우 지원하는 사업이 되겠습니다. 그래서 공공조대라던가 글로벌 억세스 프로그램 이름으로 진행하고 있고요. 최근 같은 경우에는 저희가 한국의 기술을 중저소득국이라던가 저소득국에 이전하는 그런 지원도 하고 있습니다. 오늘도 발표가 있을 예정이겠습니다만은 저희 재단에서는 앞으로도 계속해서 기술 이전 지원금을 다른 백신 기업에 그리고 다른 진단 기업에도 확장 적용할 예정입니다. 기회가 있다면 저희가 적극 지원하도록 하겠습니다. 두 번째는 증거를 생성하기 위한 여러 시상 프로그램을 운영하고 있습니다. 저희는 과학적인 에비던스를 만들어서 백신이라던가 진단기기 아니면 디지털 헬스 기기가 전반적인 국민의 건강에 도움이 되도록 노력을 하고 있습니다. 최근 같은 경우 작년을 기점으로 해서 저희 재단에서 기금을 지원을 해서 교육 훈련도 지원하고 있습니다. 제조 인력이 핵심 의료기기를 제조한다고 했을 때 지원을 하고 있고 작년 같은 경우는 백신 제조 훈련을 14번 수행을 했습니다. 아프리카 국가 그리고 아시아 국가를 배경으로 진행을 했었고 남아공에 있는 인력 역시도 이 제조 교육 프로그램에 당연히 참여하실 수 있습니다. 하지만 그럼에도 여러 가지 저희 지원의 제약사항이 분명 있기는 합니다. 저희가 다양한 프로젝트를 진행하면서 글로벌한 접근성이 있어야 된다라는 차원에서 항상 시작을 하고 있고 뿐만 아니라 해당 지역의 이해관계자들로부터 지식을 얻어서 함께 사업을 하고자 노력하고 있습니다. 그렇기 때문에 해당 지역의 맥락을 이해하는 게 중요하다. 최종 사용자의 니즈와 그 사람들의 시각을 항상 염두에 두고 있습니다. 요 두 가지 제가 지점 때문에 저희 재단에서 항상 강조하는 것 중에 하나가 만약에 어떤 제품이 아프리카 국가에서 사용되어야 된다라고 한다면은 아프리카한 이해관계자와 그리고 파트너와 일하는 것이 굉장히 중요합니다. 올바른 파트너와 이해관계자를 물색하셔서 협력을 하셔야 되겠습니다. 뿐만 아니라 그 지역의 공중보건 체계로 통합할 수 있는 계획을 짜두셔야 되고 뿐만 아니라 주요 이해관계자와 조기부터 최대한 조기부터 협력을 하는 것이 좋습니다. 그래서 제품 개발 단계부터 그 전 단계부터 협력을 하시면 좋을 것 같고요. 최종 사용자라던가 아니면 관련 지자체라던가 예를 들어 남아공에 있는 복지부라던가 아니면 글로벌 조달 기관이라던가 국가 조달청 등과 함께 협력을 하시는 게 좋겠습니다. 이러한 사명에 따라서 저희가 사업을 해왔고 6년 동안 사업을 해왔습니다. 저희 지원 프로젝트는 총 69개입니다. 그래서 총 규모가 미화 규모로 $8,000 정도 되고 백신, 진단기기, 그리고 치료제, 그리고 디지털 치료제가 있겠습니다. 감염병 종이라던가 아니면 어떤 특정
팬데믹 가능성이 있는 감염병을 위주로 지원을 해왔습니다. 여기서 한 가지 재단 쪽에서 좀 최근에 강조하는 것 중에 하나가 유바이오로직과의 협력입니다. 그리고 바이오백의 기업과 함께 협력을 하면서 기술 이전을 적극적으로 하면서 약물 항체 접합체라든가 이런 기술들을 남아공에 많이 전달시켜 드렸습니다. 그리고 제가 영광스럽게도 작년에 해당 시설을 직접 방문할 수 있는 기회를 얻기도 했습니다. 질환 분야를 보시면은 저희가 어떤 분야에서 활동을 하고 있느냐, 저희 기금의 투자처를 보시면은 판단믹이 될 수 있는 그런 말라 질환들이라든가 아니면 결핵이라던가 아니면 열대성 질환들 그리고 폐렴이라던가 미생물과 관련된 아니면은 성병 질환이라던가 기타 다양한 질환들이 있겠습니다. 감염 가능성이 있는 중저소득국에서 많이 발생하는 전염병이라던가 아니면은 전염병 중에 팬데믹 가능성이 있는 모든 질환들은 다 지원 대상이 될 수 있겠습니다. 팬데믹이라는 것은 그 정의상 어떤 특정 한 국가, 글로벌 노스라던가 아니면 고소득국만 선별적으로 감염시키는 게 아니라 중저소득 국가도 감염의 대상이 될 수가 있습니다. 그렇기 때문에 전 세계적인 유행병이 될 수 있는 가능성 혹은 중저소득국 그리고 저소득국을 영향을 미칠 수 있는 그런 자연병들을 보고 있고 또 이러한 카테고리에 속하는 모든 질환들은 저희가 지원을 해드리고 있습니다. 지금 보시고 계신 것이 저희의 제품 지원 포트폴리오가 되겠습니다. 백신 같은 경우에는 8개 제품이 있고 또 치료제 같은 경우는 4개 그리고 진단 같은 경우는 8개가 있습니다. 그 밖에 굉장히 다양한 제가 여기에 표시해 놓은 그런 도구들이 있는데요. 일부는 이 백신 중에서는 약물 항체 접합제가 있고요. 아니면은 콜레라던가 이런 것도 저희가 약체 항물 접합제로 제공하고 장티푸스라던가 그 밖에 뇌수막염이라던가 그 밖에도 마이크로 니들 형태 혹은 패치 형태 백신도 있는데 니들 없이 백신을 전달할 수 있는 전달체도 있고요. 진단 분야도 굉장히 다양한 진단 기기들이 지원을 받고 있습니다. 예를 들어 현장에서 포인트 오브 케어 방식으로 진단을 할 수 있는 현장 신속 진단 그런 기기들, 특히 굉장히 외딴 지역에서 딱히 의료시설이 없는 지역에서도 교육을 받는 사람이 없어도 이용할 수 있는 그런 설비들이라던가 그 밖에도 나노 기술을 활용하는 그런 기술들이 있습니다. 카이스트와 OHC라고 해서 진단 한국 기업입니다만은 이 두 기관이 함께 IT 기술을 BT 기술에 접목을 해서 나노 기술 제품을 만들기도 했습니다. 나노 기술을 활용을 해서 진단 기기를 손에 휴대할 수 있는 PCR용으로 사용할 수 있는 소형 기기를 만들고 있고요. 뿐만 아니라 그 밖에도 노을에서 만든 진단 기기도 있습니다. 이 진단 기기 같은 경우에는 베닝, 가나, 말라위 같은 아프리카 국가들에서 밸리데이션이 이루어지고 있습니다. AI 기술을 활용을 해서 진단하는 말라리아 기술이 되겠습니다. 그 밖에도 여러 기술들이 지원을 받고 있습니다. 마지막 장표입니다만은 그 밖에도 저희가 적극적으로 기금 지원을 다양한 분야에서 하고 있습니다. 예를 들어 모바일 기기를 기반으로 하는 어떤 감시, 보고, 실시간 보고, 감염병 체계라던가 아니면 모바일 기기 중에서 스마트폰 앱을 활용을 하는 백신 등록 보고 시스템이라던가 그 밖에도 여러 가지 다양한 기기들이 있는데요. 소프트웨어 형태라던가 이런 형태로 AI 툴을 활용하는 기기도 있고 스크리닝 진단을 위해서 어떤 특정 결핵, 감염, 대상군을 확인하는 그런 시스템들이 베트남, 몽골리아에서 밸리데이션이 이루어지고 있습니다. 이 두 가지 진단기기 같은 경우에는
한국 기업 중 하나인 루닛이라고 굉장히 유명한 한국 기업이 있는데 이 기업에서 AI 기반 영상 진단 분석 기술을 활용해서 솔루션을 만드셨습니다. 제가 아까 말씀드렸다시피 저희가 역량 개발 활동도 하고 있습니다. 백신 제조사를 대상으로 한국에서 역량 개발 활동을 하고 있는데 한 분이 남아공에서 오셔서 참석하셔도 하셨습니다. 저 라이트 재단의 다음 역량 개발 훈련 같은 경우에는 공고가 올해 9월에 나갈 예정입니다. 그리고 저희가 한 내년 같은 경우는 똑같이 40명 정도로 교육할 예정인데 가급적이면 남아공에서 많은 분들이 찾아주셨으면 좋겠다라는 생각을 하고 있습니다. 그리고 뭐 규제 당국이 남아공 쪽에서 혹시 참여를 하셔서 백신 제조 시설 역량을 남아공에서 확장시키겠다라는 의향이 있으신 분도 환영합니다. 전반적으로 봤을 때 저희 재단은 지금까지 하나의 플랫폼을 구축을 하셔서 국제 협력을 만들어 왔다라고 보시면 되겠습니다. 지금까지 21개국 이상이 참여를 하셨고 총 협력 기관 수는 40개 정도 됩니다. 그리고 12개의 중저소득국 국가들, 남아공의 기관들이 많이 참여를 해주셨는데 앞으로 이 수치가 더 많아지길 바랍니다. 그리고 저희가 생각하기에 앞날이 밝은 것 같습니다. 남아공 같은 경우에는 아시다시피 연구 개발 그리고 바이오 산업 역량 확대의 어떤 허브 역할을 아프리카 국가에서 해주고 있는데 그렇기 때문에 훨씬 더 많은 파트너십이 남아공에서 만들어지면서 연구 개발을 적극적으로 공동으로 참여해 주실 거라고 생각하고 있고 이에 따라서 제품 개발에 특히 백신이라던가 진단 그리고 이 치료제 쪽에서 많은 분들이 참여해 주실 거라 생각하고 있습니다. 이러한 모든 노력들을 위해서 저희가 다방면으로 노력을 하고 있습니다. 예를 들어 한국에서 월드 바이오 서밋이라는 행사를 열었습니다. 작년에 저희가 개최했었는데 지금 보시면은 참석자 중에 아프리카 국가에서 오신 분들도 있고요. 이쪽에 보시면은 바이오백 대표분도 계시죠. 바이오백 대표분께서 MCB 뇌수막염 개발을 위해서 지원을 받기도 하셨고 또 남아공 의료개발위원회의 디렉터를 맡고 계시는 파트너십 담당자가 한국에 오셔서 이번 세션에 참여해 주시기도 하셨습니다. 당시 아프리카 대륙을 대표해서 연구 역량이라던가 아니면 남아공의 어떤 연구 생태계 환경에 대해서 설명을 해주셨습니다. 그리고 작년이었죠. 제가 직접 대학 시설들을 영광스럽게도 방문할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 케이프타운 지역을 많이 돌아다녔는데요. 케이프타운 대학 같은 경우에는 사실 저희 재단에서 대표적으로 기금 지원을 하는 기관 중에 하나고 이러한 기금 지원을 받아서 말라리아 약제를 새롭게 만들고 있는 프로젝트를 하고 있습니다. 그래서 제가 연구시설도 방문을 했고 H3D라는 랩도 저희가 방문을 했었습니다. 그 밖에 또 기업도 2개 방문을 했는데요. 백신 제조사입니다. 케이프타운에 소재한 기업들인데 바이오백을 먼저 방문을 했고 그 다음에 제가 아프리젠도 굉장히 인상 깊은 방문을 했습니다. 단순히 백신 제조를 하는 남아공 기업이었을 뿐만 아니라 이 기관들을 보면은 글로벌 mRNA 백신 개발의 허브 역할을 해주고 있다라고 느꼈습니다. 그래서 WHO에서 지정한 허브 역할을 해주고 있습니다. 뿐만 아니라 위츠 대학에 방문을 했습니다. 그래서 비츠 대학교죠. 비츠 대학교에 방문을 해서 제가 굉장히 다양한 랩 시설을 보면서 밸리데이션 역량이 굉장히 크다라고 느꼈고 한국의 약들도 이쪽에서 밸리데이션 할 수 있겠다. 아니면 비치대학교에서 한국의 진단혁신 기술을 이쪽에서 남아공에서도 밸리데이션 할 수 있겠다라고 느꼈습니다.
그리고 아프리카의 많은 국가들이 또 함께 협력할 수 있는 가능성을 봤었는데요. 이러한 가능성을 탐색하게 되어 굉장히 기뻤고요. 대학 관계자들과 이렇게 함께 주변을 볼 수가 있었습니다. 여기 기기가 굉장히 흥미로웠었는데요. 지금 저희 재단에서 지원하고 있는 시설은 아닙니다만은 이 제품 같은 경우에는 한국 기업 중 시젠이라는 기업이 참여하고 있는 프로젝트 중에 하나입니다. 한국의 진단 기업인 시젠은 이미 제품을 밸리데이션 단계까지 개발했다고 합니다. 이 기기를 보시면 이미 이 기기가 진단 혁신 허브 시설로 설치가 되어 있는 것을 보실 수가 있습니다. 그 밖에도 저희가 주 남아공 대사관을 방문을 하면서 이 모든 가능성에 대해서 논의하는 시간을 가졌습니다. 그 밖에도 케이프타운 같은 경우에는 저희가 마찬가지로 아프리카 헬스 리서치 이노베이션 펀더스 포럼이라는 행사에 참여했는데요. 다양한 펀딩 기관 분들이 연구 개발을 위해서 애써주고 계시는데 전염병이라던가 아프리카의 공중보건 니즈를 해결하기 위해서 모이신 분들이었습니다. 제가 당시 놀랐던 것이 남아공이 이렇게 자금을 조달할 수 있는 역량이 뛰어나구나. 이 모든 여러 국가의 대화를 한 장소에서 할 수 있는 역량이 충분하구나라고 느꼈습니다. 굉장히 많은 남아공의 연구가 그리고 혁신가들 그리고 산업 관계자들이 한 자리에 모이셔서 적극적으로 각각의 분야에서 활동하고 계셨습니다. 뿐만 아니라 당시에 남아공의 과학기술혁신부 그리고 보건부 관계자도 참석을 해주셨습니다. 제가 이 사진 하나 보여드리고 싶었는데요. 이 사진은 남아공에서 찍은 건 아닙니다만은 제가 월드 헬스 어셈블리라는 행사에 2023년 참석을 했습니다. 제네바에서 열렸었는데요. 당시 어떤 한 테이블에서 제가 자리를 마련했는데요. 거기에 딱 한 명에서 아프리카에서 온 백신 제조사 딱 한 분, 그리고 아시아에서 온 백신 제조사 딱 한 분이 있으셨습니다. 페트로 박사님이신데요. 아프리젠 CEO님이시죠. 그리고 백신 대표 제조사 중 SK 바이오사이언스 대표님이 또 이렇게 오셨습니다. 두 분이 그 장소에 있으신 것 자체가 한국의 백신 제조사 그리고 남아공의 백신 제조사가 잠재력이 있다라는 것을 증명하는 계기였다고 생각합니다. 이 두 국가가 손을 잡고 함께 협력을 하게 된다면 상호 호혜적인 결과를 가져와 줄 수가 있고 또 글로벌인 차원에서 공공재를 만들어내면서 모든 사람들에게 공중보건의 개선을 가져다 줄 수 있다는 그런 반증이었던 것 같습니다. 이제 굉장히 많은 곳에서 한국 기관이 특히 저희 재단의 이름으로 기금 지원을 하고 있고 이에 따라서 다양한 지역에서 임상과 그리고 밸리데이션이 아프리카 지역에서 나타나고 있습니다. 특히 백신 지역에서 그런 활동이 굉장히 두드러지게 나타나고 있고 진단적으로 확장하려고 하는데 남아공과 그리고 한국의 이런 협력 사례들을 보시면은 R&D 협력부터 시작을 해서 남아공과 협력을 할 수도 있겠습니다만은 이러한 역량을 서로 합쳐서 다양한 임상 밸리데이션을 다양한 사이트에서 여러 국가에서 할 수 있다고 생각합니다. 한국의 역량 그리고 남아공의 역량을 합치게 된다면 두 국가가 시너지 효과를 낼 수 있다고 생각합니다. 한국의 산업적인 역량과 그리고 남아공의 연구개발 산업 역량을 융합할 수 있게 된다면 모든 아프리카 지역의 편익을 가져다 줄 수 있다고 생각합니다. 혁신력을 활용을 해서 이 아프리카 대륙의 혜택을 가져다 줄 수 있다고 생각합니다. 이를 위해서 저희가 기관 전문가들, 특히 전임상 전문가 그리고 기술 이전 전문가분들과 함께 논의를 하고 있고 한국 분이 참여할 수도 있겠습니다만 남아공에서도 또 참여를 할 수 있겠습니다. 뿐만 아니라 임상적인 평가를 할 수 있는 다양한 국가의 기관들을 찾고 있습니다. 특히 아프리카의 중저소득국 남아공이라든가 굉장히 다양한 지역들을 폭넓게 보고 있고요. 그 밖에도
공중보건과 관련된 그 연구 개발을 할 수 있는 뭐 보건부라던가 아니면은 남아공 과학기술혁신부 아니면 SMRC라던가 아니면 각종 보건위원회와 함께 협력을 고민하고 있습니다. 그 밖에도 국제기구 역시도 저희가 협력 대상 중에 하나입니다. 이런 협력들을 통해서 보건 접근성을 높이고자 합니다. 마지막으로 저희 라이트 재단 같은 경우에는 플랫폼 역할을 하고자 하고 있습니다. 엔드-투-엔드 접근법을 활용을 해서 한국의 연구, 개발, 그리고 산업 역량을 잘 모아다가 풀 펀딩 형태로 연구 개발 지원을 하고 기술 이전을 하고 라이센스 획득까지 인허가까지 저희가 지원하면서 이 모든 제품들이 공중 조달을 통해서 조달이 될 수 있도록 하고 있고 거기에 더해서 모든 사람들이 공평하게 그 혜택을 누릴 수 있는 공중보건 환경을 만들고 그 모든 과정에서 저희가 한국과 남아공과의 가교 역할을 하고자 하고 있습니다. 그래서 모든 연구가들, 혁신가분들 그리고 산업 관계자분들이 양국에서 서로 파트너십을 맺도록 그 큰 잠재력을 발현할 수 있도록 저희가 다리 역할을 하고 싶습니다. 양국과의 상호 호혜적인 결과물을 만들어서 두 국가가 공중보건이 전 세계적으로 그리고 아프리카 전역에서 일어나도록 기여하고자 합니다. 경청은 감사드립니다. 네, 감사합니다. 이훈상 이사님께서 굉장히 많은 것들을 생각할 수 있게 하는 그런 기조 발표를 해주셨습니다. 발표를 들어보니까 명확히 이제 재단의 활동에 대해서 이해할 수 있게 되었고 특히 글로벌 헬스라던가 아프리카 공중보건준에서 어떤 활동을 하고 있는지에 대해서 잘 알게 됐고 어떠한 방향성을 가지고 참석을 하셨는지 이해할 수 있게 되었습니다. 그럼 여기서 이제 이 박사님을 모시고 좌장 역할을 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 오늘 프로그램에 이제 좌장 역할을 해주실 이 박사님 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 오늘 제가 여러분들과 함께하게 돼서 큰 영광입니다. 오늘 이 자리에는 훌륭하신 연자분들께서 함께하고 계십니다. 남아공 보건부에서 자리하고 계시고요. 또한 남아공의 과학기술혁신부에서도 함께 자리하고 계십니다. 이렇게 정부, 부처 두 곳 외에도 산업계에서도 함께 하고 계신데요. 남아공과 한국의 백신 쪽에 많은 기업들 그리고 연구소, 대학에서도 함께 자리하고 계십니다. 자, 그러면은 우선 아반 필레이 부국장님을 모시도록 하겠습니다. 남아공 보건부 보건규제준수관리국의 부국장님으로 계신데요. 그러면 마이크를 아반 필레이 부국장님께 드리도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 안녕하십니까? 한국 제게는 오후에 인사를 드려야 될 것 같습니다. 저희와 같은 경우에는 아직도 아침 시간입니다. 함께 자리해 주신 이윤상 이사님께 감사의 말씀 드립니다. 기조 발표를 훌륭하게 진행을 해주셨는데요. 감사의 말씀 드립니다. 또한 함께 자리하고 계시는 양동한 주 남아공 대한민국 대사님께도 감사 말씀 드립니다. 환영 인사를 멋지게 해주셨습니다. 한국 측에 계신 관계자 여러분, 라이트 재단 관계자 여러분, 그리고 남아공에서 함께하고 있는 클로디나 루츠 과장님, 레슬리 스콧 교수님, 그리고 페트로 대표님 모두 감사 말씀드립니다. 오늘 이 자리에서 여러분들과 함께하게 돼서 큰 영광입니다. 아주 저희에게 있어서 좋은 기회가 될 것 같습니다. 한국과 함께 연계해서 현지 남아공에 있어서의 백신 생산을 가져갈 수 있는 훌륭한 기회를 모색해 볼 수 있을 것이다라고 생각이 됩니다. 그래서 이러한 기회에 대해서 함께 얘기해 보도록 하겠습니다. 우선 현지 생산이 가장 중요한 부분입니다. 남아공의 정부 그리고 또한 시릴 라마포사 대통령께서도 이 부분을 현지 생산을 최우선 과제로 생각하고 있습니다.
이훈상 이사님께서 기조 발표에서도 말씀을 해 주셨는데요. 무엇보다도 남아공에서 저희가 함께 프로젝트를 진행을 하는 데 있어서 중요한 것이 각각 국가에 있어서의 문화를 잘 이해하는 것입니다. 기조 발표를 들어보니까 이사님께서는 남아공에 대해서 너무나 잘 이해하고 계시고요. 제가 방문하지 못했던 곳도 방문을 하셨더라고요. 그래서 이렇게 방대하게 광범위하게 여러 시설들을 방문하시면서 남아공에 대해서 깊은 이해를 가지고 계신 것에 대해서 깊은 인상을 받았습니다. 저희를 지원하기 위한 큰 커미트먼트를 보여주신 것에 대해서 특별한 인사의 말씀을 드리고자 합니다. 현지 생산을 최우선 과제로 생각하고 있다라고 말씀을 드렸는데요. 코비드-19 팬데믹을 통해서 우리는 정말로 뼈저리게 많은 교훈을 배웠다라고 생각됩니다. 코로나를 겪으면서 실제 진단 기기 그리고 백신에 대한 접근성을 확보하는 것이 너무나 힘들었습니다. 의료 분야에 있어서의 너무나 많은 대응 과제가 있다라고 하는 것을 깨달았던 시기라고 생각됩니다. 그렇기 때문에 현지 생산을 통해서 안정적인 백신 공급을 해야 한다라고 하는 것을 깊이 깨닫게 되었습니다. 향후 다른 팬데믹이 있을 수 있고 다른 전염병이 발생될 수 있습니다. 그렇기 때문에 기존에 있어서의 접근 방법을 바꾸어서 현지 생산을 이루어야 한다라고 하는 것을 생각하고 있습니다. 현지 생산이라고 하는 것, 이 기반을 마련하는 것이 저희 남아공에 있어서의 중요한 전략입니다. 이러한 전략을 가져가는 데 있어서 세 가지가 중요하다라고 말씀드릴 수 있습니다. 우선 첫 번째는 퀄리티 높은 제품을 생산을 하는 것입니다. 저희 의료 커뮤니티에서 수용할 수 있는 수준에 있어서의 제품을 생산할 수 있도록 하는 것이죠. 단지 남아공뿐만 아니라 아프리카 대륙에 전반적으로 공급하기 위한 높은 퀄리티에 있어서의 제품을 생산하는 것입니다. 퀄리티가 가장 중요한 것이고요. 두 번째는 이제 충분한 양을 확보해야 된다라는 것입니다. 충분한 캐파를 확보할 수 있어야 된다라는 것이죠. 아프리카에 있어서의 인구를 커버할 수 있는 충분한 캐파가 확보돼야 됩니다. 남아공뿐만 아니라 아프리카 대륙의 모든 인구에게 접근성을 확보할 수 있는 충분한 양의 백신이 생산되어야 된다라고 하는 것을 강조하는 것입니다. 그리고 세 번째로 중요한 것은 가격입니다. 충분히 안정적으로 조달할 수 있는 안정적인 제품을 확보할 수 있는 가격이어야 한다라는 것이죠. 국제적으로 공급되는 공급망에 있는 많은 제품들의 가격은 상당히 고가인 경우들이 많이 있습니다. 그렇기 때문에 우리 아프리카 대륙의 국가들이 가지고 있는 예산에서 이것을 구매 조달하기가 어려운 경우가 많이 있습니다. 그렇기 때문에 무엇보다도 현지 생산이 또 필요하다라고 할 수가 있겠는데요. 이러한 부분에 있어서 한국에 있어서의 경험을 좀 공유해 주시고 이러한 어려움을 타개하는 데 있어서 어떠한 지원을 함께 모색할 수 있는지에 대해서 논의했으면 좋겠습니다. 비용 그리고 또 캐파뿐만 아니라 퀄리티 부분에 있어서 충분한 백신이 확보될 수 있도록 하는 것이 중요하다라고 할 수가 있겠습니다. 저희 이 아프리카 대륙에 비슷한 상황에 있는 많은 국가들이 있습니다. 한국의 경험이 우리 모두에게 큰 도움이 될 것이다라고 생각합니다. 그리고 또한 G20의 의장국으로서 의장직을 저희는 수임한 바 있습니다. 그렇기 때문에 현지 생산과 관련된 별도에 있어서의 세션들을 또 G20 회의를 개최할 때 개최를 할 것입니다. 그런 세션을 마련할 것입니다. 팬데믹을 준비하기 위한 여러 가지 노력들이 필요할 거라고 생각이 됩니다. 6월 9일부터 13일까지 해서 여러 가지 준비 활동들도 있고 이제 회의가 개최가 되게 되는데 한국에서도 또 참여를 해주셨으면 좋겠습니다. 팬데믹을 우리가 겪으면서 정말로 많은 어려움이 있었는데요. 진단 의료기기에 대한 많은 지원을 또 받았고 또 한국이 많은 지원을 해주었습니다. 한국이 진단 부분에 있어서 전문성을 가지고 있고 많은 지식을 가지고 있음을 알 수가 있었는데요. 그렇기 때문에 그러한 한국에 있어서의 지식을 저희가 채택할 수 있기를 바랍니다. IPPS와 같은 경우에 글로벌 스톡으로 사실
100일 정도 있어서의 미션을 가지고 진행이 되게 됩니다. 전 세계 백신에 있어서의 진전과 다른 의료 제품에 있어서의 어떠한 진전이 있는지 하는 것들을 저희가 논의하고 있는데 실제 진단 부분에 있어서는 이러한 논의의 과정들을 보게 되면 많은 진보가 일어나고 있지는 못한 것 같습니다. 그렇기 때문에 한국에 있어서의 전문성과 혁신을 조금 공유해 주시고 특히 진단 부분에 있어서의 이해 높은 지식을 저희와 함께 해 주시면 좋겠습니다. 또 백신 그리고 그 다른 분야에 있어서도 또 지원을 고대하고 있습니다. 나이지리아와 같은 경우는 기술 이전이 진행이 된 것으로 알고 있습니다. 상당히 혁신적인 메커니즘으로 진행된 것으로 알고 있습니다. 그렇기 때문에 다른 국가들에서도 유사한 노력들이 이루어지고 그를 통해서 협력이 강화될 수 있기를 바랍니다. 남아공에서도 그에 대한 기대를 크게 가지고 있습니다. 남아공과 같은 경우에는 규제 체계를 보게 되면 한국과 상당히 유사한 규제 시스템을 가지고 있습니다. 남아공의 보건 제품 규제 당국과 같은 경우 한국의 FDA와 마찬가지로 유사한 시스템을 가지고 있는데요. 의료 제품에 있어서의 안정성과 효능을 확인하는 데 있어서의 과정이 비슷합니다. 그래서 진단 제품과 관련돼서 협력을 하는 데 있어 아주 긴밀한 협력이 가능하지 않을까 생각이 됩니다. 혁신적인 진단 제품들을 가져가고 그리고 또한 데이터를 교류하는 데 있어서 많은 협력을 할 수 있을 거라고 생각이 되고요. 이것은 현지 생산을 가져가는 데 있어서 도움이 될 거라고 생각이 됩니다. 저희 관련 부처의 동료들도 많은 관심을 가지고 있습니다. 이제 마무리의 말씀을 드리면서 한국과 같은 경우에는 특히 이윤상 이사님께서 말씀하신 대로 단지 말에 그치는 것이 아니라 실제 시설을 방문을 하시면서 여러 가지에 있어서의 활동들에 대한 커미트먼트를 가지고 계십니다. 그렇기 때문에 보건부에서도 적극적으로 참여하면서 함께 협력하며 개선을 해나갈 수 있기를 바랍니다. 우리가 직면하고 있는 여러 가지 도전 과제에 대응할 수 있기를 바랍니다. 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 이번 대화 시리즈를 마련해 주셔서 감사합니다. Thank you very much. Aban Play. 네, Indeed, 감사합니다. 안반 필레이 many of 부국장님께서 the 굉장히 areas 다양한 분야에 대한 global 얘기를 해주셨습니다. production, 뭐 현지 생산 we 능력이라던가 are 이런 말씀해 very 주셨는데 excited that 저희 the 재단 Commission for South 역시도 Africa 남아공이 Partnership. 그리고 I 한국이 think 파트너십을 we 통해서 use 그런 현지 this 생산 역량을 높이고 that 그런 과정을 통해서 industry 서로 partnership 상호회적인 should 기회가 생길 거라고 생각을 experience 합니다. more opportunities 각 in 산업계 Right now, 관계자들이 그런 기회를 탐색해 what we 줬으면 좋겠는데 dedicate is 저희 making 재단에서 also 드릴 말씀은 저희 역시도 development for lowering of the production cost. 어떤 제품 비용을 줄이기 위한 기술 지원 기금도 제공하고 있습니다. 단순히 남아공 시장에 국한하지 않고 예를 들어 아프리카 전역을 55개 국가들을 모두 공략하겠다. 그러한 사업을 하셔도 사실 규모의 경제를 활용해서 가격을 끌어내릴 수 있는 방법 중에 하나거든요. 뿐만 아니라 최근 가나가 한국과 FTA를 체결했습니다. 한국에서는 MFDS라고 해서 한국 식약처를 이렇게 부르고 있는데 남아공의 식약처에서도 한국 식약처와 MOU를 체결을 했습니다. 그런 식으로 규제 당국 간의 어떤 신속 승인과 관련된 MOU가 체결이 되게 된다면은 규제 역량을 활용을 해서 두 국가 손을 잡고 뭔가 빠르게 신속하게 연구 개발을 하면서 대량 양산을 한다거나 조달할 수 있을 것 같습니다. 그래서 어떤 특정 시장을 함께 공략할 수 있을 것 같고 단순히 남아공뿐만 아니라 아프리카 전역을 바라보는 그런 이 사업 기회가 굉장히 많을 것 같습니다. 그래서 말씀을 들으시면서 굉장히 저도 굉장히 기쁘게 들었습니다. 감사합니다. 그 다음으로 연자를 모시도록 하겠습니다. 글로디나 루츠 남아공 과학기술혁신부 보건혁신과장님이신데요. 잠시 제가 소개를 드리겠습니다. 말씀드렸다시피 과학기술혁신부에서 보건혁신 업무를 담당하고 계신 과장님이십니다. 오늘 이렇게 모시게 되어서 영광입니다. 특히 과장님께서는 과학기술 혁신을
관장하는 그런 부처를 대표해서 참석해 주셨는데요. 발표 부탁드립니다. Thank you for the opportunity. 이렇게 저를 초대해 주셔서 감사드립니다. 아까 제가 기조 발표를 들어봤을 때 저도 굉장히 가슴이 뛰었습니다. 특히 제가 예전에 이사님과 1대1 대화를 나눴을 때도 느꼈었는데 이제 우리가 함께 협력할 수 있는 기초가 마련될 것 같습니다. 그래서 남아공뿐만 아니라 이런 협력들이 두 국가의 어떤 범주를 넘어서는 그런 협력이 가능해지고 있는 것 같은데요. My apologies. 죄송합니다. 과장님, Having some disconnect. 지금 영상이 좀 끊기는 것 같습니다. Created in South Africa. Okay. Yes, some of the people has been 예, 남아공 같은 경우에는 한국에 가신 분들도 몇 분 Can you hear me now? 계신데요. 지금 들리시나요? Maybe Video if because you I'm can, actually not in the office in the moment. 지금 That 제가 might- 사무실 maybe you can 밖이어서요. turn off the screen, maybe you can help. 화면을 끄시고 하시면 조금 더 괜찮을 것 같습니다. 더 괜찮나요? 네, 지금도 나아진 것 같습니다. What I would like to do is introduce also the 그래서 biomanufacturing 제가 말씀드리고 group 싶은 training 게 group that was created. 바이오 So it 제조 허브 includes 같은 것들을 저희가 만들고자 하고 있습니다. the Council for Scientific and Industrial Research 과학 of South 기술 Africa, the 혁신 Medical Research Council, 위원회에서 Afrigen Biovac, as well as other ones. 에프리젠 And 그리고 they 바이오백 have been 등과 함께 created 위원회를 as a 만들었습니다. WHO regional 그 다음에 WHO와 함께 지역 facility as well. 교육 And I 시설들을 만들어가고 있습니다. think there's a lot of potential for collaboration in 이러한 between that. 공간에서 and 협력 South 가능성이 Korea as 많이 such. 도출이 되고 있고 한국 기업도 참여할 수 있는 I 가능성이 was also 많다고 looking 생각을 at 합니다. the 뿐만 your 아니라 list of your people that you are linking with, organizations 아까 that you are linking 어떤 with. 기관과 And 협력하고 I 있는지 think it's 그런 파트너 essential that, 기관 목록을 아까 잠깐 we also explore the 보여주셨는데 possibilities of South 그런 Korea 기관을 becoming 보니까 제가 생각이 closer 드는 to 게 the, 한국 as the associate 기관들이 partner with the 조금 EDCTP 긴밀하게 program, that is the EDCTP 프로그램에 참여하시면 좋을 것 같습니다. European Union 유럽 연합에서 clinical trial partners 아프리카와 around that 함께 collaborate with 임상을 위한 파트너십을 만든 그런 South Korea. 프로그램 중에 하나인데 한국 기관이 참여할 수 있는 가능성이 열려 있습니다. 특히 여러분들이 어떤 테스팅 아니면은 진단기기 아니면은 여러 관련 사업에 대해서 임상을 하고 싶다면 굉장히 유용한 파트너십입니다. 아프리카에서는 한국 기업의 그런 임상도 지원할 수 있다는 점 유념해 주시면 좋을 것 같습니다. One thing that's also important looking at infectious 뿐만 diseases, 아니라 but one of the 이 major ones is 감염병도 actually your 중요하겠습니다만 chronic diseases 그 to 밖에도 start with, 만성 the 질환 impact of 역시도 diabetes, 뭐 your 당뇨라던가 different cancers, and what we find also that 종양이라던가 with the large HIV positive population group, 뿐만 some 아니라 cancers are HBV becoming strongly felt, 양성 and a lot of them are 환자군들이 linked to 큰 규모로 HIV as such, 있는 상황이고 also to some of the treatments 이런 분야 that is 역시도 being 치료에 used for 대한 니즈가 HIV 굉장히 and so forth as 많아서 a consequence of using those treatments. So that is 다양한 치료제가 필요한 상황입니다. also something that we're quite happy to share with 그래서 South 이러한 Korea. 부분에서도 관심이 And 있으시다면 한국 we 기업과 have 협력이 also 열려 있다라고 embarked on 말씀드리고 싶고요. on a 뿐만 아니라 10,000 human genome 10,000명의 project where we 인간 specifically 게놈 would 지도를 like to 만들겠다라는 address the 사업을 fact 진행을 that 하고 있습니다. the 그래서 African 게놈 human 지도를 genome is 만들면서 very 아프리카의 underrepresented on any 인간 reference 게놈 base. 지대가 And 사실 when we 다른 start 인종보다 looking at the 훨씬 덜 future of 연구가 되어 science and 있거든요. using AI, 그래서 나중에 specifically AI for drug 기술을 잘 활용하기 development and 위해서는 특히 diagnostic 신약 studies, 분야라든가 it's 진단 분야에서 essential that AI we 기술을 also 잘 have 활용하기 the 위해서는 reference-based 각각의 for 지역별로 the 모든 인구 genome. So 집단의 and we're 게놈 quite happy to 지도를 share 만드는 게 that as 굉장히 well. 중요하다고 생각합니다. 이 So 역시 저희가 공유할 from my 의향이 side, 충분히 thank you 있습니다. for sharing 저희 with us. 쪽에서는 There's so many 이러한 말씀 opportunities 정도 드릴 수 that I 있을 것 would 같고요. really like 굉장히 to, 많은 그런 협력 기회가 있어서 if 저도 possible, that we 고대하고 can still 지켜보도록 schedule a 하겠습니다. meeting for 그래서 나중에 in 저희가 the not too 필요하시다면 far 별도로 미팅을 하나 far 자리를 future, 잡아서 when we 추가적인 actually 향후 start 협력 unpacking 논의를 하면 each 좋을 one 것 of your 같고요. slides 어떻게 각각의 슬라이드별로 저희가 아까 하나하나 잘 we can 보여주셨는데 do 그 this 분야에 in 대해서 the 저희가 meeting. 하나하나 따로 얘기를 하면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. Indeed, I was 네, very glad that you mentioned 제가 about 지금 area of 말씀하신 것을 drug 듣고 coming to 상당히 chronic disease because the 기뻤습니다. Bright Foundation is not only 무엇보다도
There are so much of the 계속해서 클로닉 capacity in 질병과 Korea in the 관련된 area 부분들에 of 대해서도 많은 diabetes, 관심들을 얘기를 hypertension, 하고 있습니다. cancer drug and diagnostics, and 그러니까 many 암, others. 종양, Indeed, 그리고 one of 당뇨병 등 the biggest 고혈압을 Korean 포함을 해서 만성 biomanufacturers, 질병에 Samsung 대한 클로닉 Bioepis, 질병에 대한 부분들에 대한 which is 논의들도 많이 되고 the 있는데요. company subsidiary of 특히 Samsung 많은 Biologics. They have 남아공의 tech 제약 transfer 회사들 그리고 of breast 삼성의 cancer 바이오 drugs 회사와 to 같은 경우에는 Brazil. 함께 협력을 하고 But 있습니다. also there are many 삼성 other like 바이오로직스와 같은 경우도 diabetes 관련된 companies 보조금들을 and 제공하면서 other 협력하는 등의 노력이 이루어지고 있습니다. Korean 당뇨병 진단과 researchers and 관련된 managers with 부분에 their 대한 cities. 노력이 So I think 특히 we should 주목할 really 만한 also 부분이라고 ensure 생각이 되는데요. NAVEX's 그렇기 때문에 mRNA 한국의 vaccines 연구 lately. 기관들이 함께 Korean 하고 government 있습니다. had made major funding initiative in this 한국과 area. 같은 There are 경우에는 many 특히 of the 주요 really great 펀딩 companies which are 이니셔티브를 coming 추진을 up with 하고 their 있는 부분들이 mRNA 있습니다. vaccines of their 그것이 own. 바로 So I think there are a mRNA와 lot of 관련된 부분이 partnership 되겠는데요. potential 이러한 is 분야에 built with 있어서 like companies 긴밀한 like 파트너십에 Aprigens and others. 기반해서 우리가 좀 더 많은 결과를 만들어낼 수 있기를 바랍니다. Lastly, 아프리젠 등 아프리카에 있는 기업들과의 협력을 you also 고대하고 mentioned 있습니다. about the human 그리고 또 genome sequencing 마지막으로 capacity. 언급을 하신 Indeed, 것이요. I 인간 visited 게놈 University of 시퀀싱 Stellenbosch 연구에 대해서 University, and 말씀을 I 하셨습니다. was 대학 so 차원에서도 많은 impressed at the 협력들이 이 world 부분에 class 대해서 진행이 되고 있습니다. facilities for 제가 the 실제 genomic sequencing. 남아공의 제노믹 Stellenbosch 시퀀싱 University's 분야에 which 대해서 can really 많은 solve the 연구를 whole 하고 있는 대학의 African 시설을 방문을 continent. 했었습니다. And as for the 아프리카 future drug 대륙 전반에 development 걸쳐서 and 많은 making, 발전들이 있는 especially 것을 볼 수가 Thailand use 있었는데요. in African countries, I 이러한 think this kind 시설에 of capacity is 기반해서 something of 아프리카 대륙에 really great 공급될 수 assets 있는 that 높은 two 퀄리티의 countries can really work 필수 together. 의약품들이 So 확보될 수 I 있을 really 거라고 thank you for 생각됩니다. all these 이러한 comments. 시설은 양국의 Thank you very 협력에 much. 활용될 수 있을 거라고 생각되는데요. And 감사합니다. the next 자, 그러면 panel 계속 이어가 discussant 보도록 is 하겠습니다. indeed 다음 we are moving into mRNA 모셔볼 vaccine. So I'm 분을 really 소개하도록 glad 하겠는데요. my colleague mRNA and my 백신과 longtime friend 관련돼서 활동을 Dr. 하고 계신데요. 페트로 Toblanciu, who is 더블랑쉬를 CEO of 모시도록 Afrigens. 하겠습니다. She has been in Korea 아프리젠의 many times, 대표이십니다. and we are 한국에도 really 많이 looking forward 방문을 for any 하셨는데요. like future 그렇기 partnership 때문에 미래 with our 파트너십이 조금 leaderships in the 더 area of mRNA 리더십에 vaccines. 기반해서 So the mRNA screen 백신과 is yours. 관련해서 이루어질 수 있기를 바랍니다. Thank you very much and good afternoon to our colleagues in 안녕하십니까. Seoul and good 한국에 morning to 계신 our 모든 South 분들께 African colleagues. 인사드립니다. Let me 남아공에 start, 참석해 주신 모든 Your 분들께도 Excellency, 인사드립니다. Ambassador Yang. 먼저 Thank 시작하기 전에 you 앞서서 very much for 양동환 laying the 대사님께 foundation of 감사드립니다. collaboration. 오늘 And 이렇게 I 함께 really 자리를 마련해 주셔서 감사드리고요. appreciate that your 그리고 comment around 또 trusted friends. 아까 믿을 수 Thank you 있는 for 우애를 that. 만들고 싶다라는 말씀에 I 제가 also 굉장히 wanted to 감사하다라고 recognition 생각을 to 했습니다. Alban, the Department 뿐만 of Health, 아니라 and Claudina, the Department of Science and Technology Innovation, 보건부 that 그리고 really, really 과학기술혁신부에서 support and 참석하신 두 foster, say, 분께서도 the biotech 말씀을 sector and the 들어보니까 innovation 바이오테크 sector 그리고 혁신 in 분야를 Korea, 지원하겠다는 both 의지가 강하게 manufacturing in South 읽혀서 Africa, 특히 and to the 현지 Korean and 생산 역량도 말씀해 Africa 주셔서 너무 감사하고요. Foundation. 또 Thank 한 you 아프리칸 for 재단에도 bringing us 이 together. 모든 자리를 마련해 주신 것에 대해서 Minister, I want to share 감사드립니다. something with you that in 이사님, fact 제가 the Life 말씀드리고 싶은 것 중에 Foundation is not 하나가 only a 이 fundraiser 라이트 that 재단이 connects 단순히 government to 기금을 children, 지원해서 but 가교 역할을 하는 you know 기관에서 the 그치는 것이 integral 아니라 North Africa 재단이 to South 아프릴 Korea 일전을 in 한국에 2022. 소개해 You may 주셨습니다. remember. 2022년에 아마 기억하실지 And 모르겠습니다만은 following that, we have 그 entered into 5 different 계기를 collaborations with 기점으로 Korean 해서 entities. 5개의 And 협력 I 사업을 want to 한국 기업과 position 진행을 that in terms 했습니다. of what Afrigen 그렇기 is. 때문에 저희 Afrigen 아프리칸에 대한 소개를 has 잠깐 드리고 completely 싶은데요. 저희 with the 아프리칸 support 같은 of the World Health 경우에는 Organization, the Medicines Patent Pool, South African government, and many 남아공 funders. 보건부의 지원과 An 그리고 다양한 end-to-end 기금 지원을 research 받았고요. development and now 엔드투엔드로 GMP-ready mRNA 시설을 만들면서 technology platform. GMP 등급의 mRNA 설비를 완벽히 갖췄습니다. 이 시설 같은 경우는 최초의 팬데믹에 대응할 수 있는 그런 설비가 되었고요. 빠르게 대응이 가능합니다. 근데 이런 시설을 지속 가능하게 운영하면서 혁신 플랫폼으로 기능하게 하기 위해서 그리고 mRNA 제품을 좀 더 개발하기 위해서 5개의 핵심 연구 혁신 분야를 저희가 선정을 해서 집중적으로 파트너십을 추구하고 있습니다. 이에 따라서 지속 가능한 mRNA 모달리티 플랫폼을 만들고 있는데요. 예를 들어 제재 분야 같은 경우에는 열적 안전성을 높이기 위한 노력을 하고 있습니다. 이 경우는 한국 기업과 저희가 협력을 하고 있는데요.
굉장히 혁신력이 강력한 기업과 함께 새로운 제형과 제재를 만들면서 새로운 지질이라던가 새로운 공법을 만들어서 mRNA 제조 방식을 고려를 하고 있고, 두 번째 핵심 분야는 전달 기술입니다. 쿼트매튼과 그런 다른 기업들과 함께 협력을 하고 있습니다만 여전히 저희가 나갈 길이 있습니다. mRNA를 마이크로 LA 패치를 만들어서 패치 형태로 저희가 제공하고자 고민을 하고 있습니다. 현재는 IBA와 그리고 굉장히 다른 파트너들과 함께 협력을 하고 있고 다들 한국 기업이거든요. 그래서 첨단 기술을 활용을 해서 팬데믹에 대변할 수 있는 패치 형태의 그런 기기를 만들고 있고 비용을 최대한 줄여서 백신 제조를 하고자 노력을 하고 있습니다. 굉장히 다양한 한국 기업들의 참여가 이어져 왔고 믿을 수 없을 정도로 혁신력이 혁신 문화가 한국에서는 대단하다라고 제가 느꼈습니다. 업신부터 단수준까지 굉장히 혁신력이 대단하고 단순히 연구 혁신에서 이 협력을 제한할 것이 아니라 더 확장하고자 하고 있습니다. 저희 아프리젠 같은 경우에는 다양한 기술들을 개발하고 그리고 기술을 제공하고도 있습니다. 저희가 비전이 하나 있는데 저희가 기술 이전 그리고 지식 이전을 한국 기업에서 그리고 남아공으로 옮겨나가는 과정에서 남아공 역시도 좀 이런 기술 이전에 기여해서 한국과도 기술 이전을 하면서 조금 공동 연구 형태로 갔으면 좋겠다는 꿈을 꾸고 있습니다. 특히 저희 아프리젠 같은 경우는 여러 가지 중에서도 단순히 백신 개발에만 관심이 있는 것이 아니라 백신을 예방할 수 있는 어떤 실험 분야 그리고 새로운 적응증 분야를 또 고민을 하고 있고 뿐만 아니라 첨단 치료 분야 역시도 한국 파트너와 함께 아시다시피 저희가 지금 제넨틱과 MOU를 맺었고 이러한 협력 사업들을 통해서 어떻게 우리가 조금 더 칼티 기술을 잘 활용할 수 있을지 고민하고 있습니다. 남아공 그리고 아프리카. 아까 플란디나시에서 말씀하셨는데 비전염성 질환도 말씀해 주셨죠. 그럼 뭐 종약이라던가 아니면 이 만성 질환도 굉장히 중요합니다. 이러한 모든 치료제 같은 경우는 좀 적정 가격으로 우리가 공급하는 것이 굉장히 중요하겠는데요. 어쨌든 전반적으로 계속해서 협력 관계를 다져나가면서 한국 파트너와 협력 사업을 하고 있고 이런 제품을 시판하는 과정에서 큰 임팩트를 줄 수 있는 전 세계 공중보건, 아프리카에서 그만둘 것이 아니라 글로벌 보건에 영향을 줄 수 있는 고민을 하고 있습니다. 이렇게 참여해 주셔서 감사해서 계속해서 열심히 협력을 해나가도록 하겠습니다. 공동으로 우리가 다양한 제품을 만들었으면 좋겠습니다. 오늘 참석해 주신 모든 분들 감사드립니다. 네, 감사합니다. 페트로께서 상당히 의미 있는 말씀을 해주셨습니다. 기술 이전 그리고 기술 공유와 관련된 부분들이 상당히 중요하다라고 하는 것에 대해서 말씀을 하셨습니다. 우리가 새롭게 방향을 잡아가는 데 있어서 중요한 부분입니다. 남아공 연구자들 그리고 또한 산업계에서도 많은 연구들을 진행을 하고 있는데요. 특히 남아공과 같은 경우에는 대규모에 있어서의 생산을 가져가기 위한 시설 그리고 또한 상용화를 위한 시설들을 확보하고 있습니다. 그래서 이와 같이 저희가 논의하고 있는 제품에 있어서의 실제 대량 생산과 양산이 가능할 것이다라고 생각이 됩니다. 우리가 함께 양국의 협력에 기반해서 기술적인 역량을 계속해서 확대시켜 나갈 수 있을 것입니다. mRNA 백신과 관련해 남아공과 한국이 함께 노력함으로써 전 세계 미래에 앞으로 닥칠 수 있는 팬데믹에 함께 준비할 수 있을 거라고 생각합니다. 아프리카 그리고 아시아 대륙의 긴밀한 협력을 양국이 촉진할 수 있다라고 생각합니다. 그래서 이러한 협력 기반에서 글로벌 니즈에 대응할 수 있을 것이다라고 생각하고 있습니다. 또한 잠재적으로 미래에 우리가 생각할 수 있는 잠재의 가능성에 대해서 잠재력에 대해서 말씀을 하셨습니다. 바이오 기술 역량을 확대시킴으로써 전염병뿐만 아니라 이 종양 그리고 암과 같은 부분에 있어서의 치료를 위한 기여를 할 수 있을 것이다라고 말씀을 하셨는데요. 실제 라이트 재단과 같은 경우에도 여러 질병과 관련된 많은 연구들, 특히 종양암과 관련된 부분들에 있어서의 노력들을 함께 하고 있습니다. 그렇기 때문에 아시아 대륙 그리고
그 아프리카 대륙에 있어서의 협력이 가능할 rise 것입니다. economic 종양암, 특히 opportunities 저희와 to 같은 경우는 industry 자궁암과 partners 관련돼서 in 협력된 both 부분들이 있습니다. countries. So thank you very much. 업계들의 협력도 기대합니다. 감사합니다. Thank you. And now, 이제 I 다음 really 연사를 glad 소개하도록 to 하겠습니다. introduce our 다음 colleagues from Korea, 연사께서는 한국에서 Miss 참여를 State 하셨는데요. Rachel Park, who's 박영란 Rachel Park, who's Vice 이사님을 President of the 모시도록 하겠습니다. U Biologics. It's 유바이오직스의 really great to 이사로 introduce U 계신데요. Biologics because I think he's 유바이오직스를 clearly showing the face that 여러분들에게 소개하게 돼서 상당히 while the 기쁩니다. technology is being transferred from Korea 유바이오직스와 to 같은 South Africa, 경우는 is 기술 really 이전에 giving 있어서 주도적인 역할을 opportunity 하고 for 있습니다. 한국에서 both countries 남아공으로의 기술 for 이전이라고 하는 private 것이 양국에 industry 얼마나 to 큰 의미가 manufacture 있는지, partners. 그리고 So 또한 I 민간 would like 백신 to introduce 제조 파트너십이 Miss 얼마나 의미 Rachel 있는지 Park 하는 of 것을 the 볼 U 수 있기 때문에 Biologics 훌륭한 Separation. 사례인데요. 그러면 박영란 이사님께 마이크를 넘기겠습니다. 네, 감사합니다. 훌륭한 소개 말씀을 So 해주셔서 maybe you 감사합니다. can 이렇게 유바이오직스를 초청해 주신 것에 대해서 감사 말씀드립니다. 제가 짧게 발표를 진행을 하도록 하겠습니다. 유바이오직스가 아프리카 대륙에서 어떤 활동을 하고 있는지 하는 것에 대해서 짧게 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 유바이오직스에 대해서 소개를 하도록 하겠는데요. 한국에 기반을 하고 있는 바이오 회사입니다. 저희와 같은 경우에는 상장되어 있는 회사입니다. 2010년에 설립이 되었기 때문에 그렇게 긴 역사를 가지고 있지는 않은데요. 서울에 베이스를 두고 있고 또한 생산 기지로 춘천에 기지를 두고 있습니다. 코스닥에 상장이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 저희와 같은 경우는 공개 상장 회사인데요. 지금 거래되고 있는 전체적인 시장 캐피탈을 보게 되면은 3억 1천만 미달러 정도가 됩니다. R&D 그리고 제조와 관련된 활동들을 하고 있습니다. 지금 보시는 것이 C 플랜트 그리고 V 플랜트 시설이 되겠는데요. C 플랜트와 같은 경우에는 경구용 콜레라 백신과 관련된 생산 활동들이 이루어지고 있습니다. 그리고 또한 리컴비네이션 작업을 진행하고 있는 것이 C 플랜트가 되겠고요. V 플랜트와 같은 경우는 그 외에 백신과 관련된 연구들을 진행을 하고 있습니다. 유바이오직스의 파이프라인을 보실 수가 있겠습니다. 저희가 우선 경구용 콜레라 백신으로 생산을 하고 있는 그것이 있고요. 그것이 유비콜 S가 되겠습니다. 그 외에도 컨주게이트 결합 백신으로 해서 메닌자이티스 수막염과 관련된 활동들을 하고 있습니다. 지금 보시는 것이 추가적으로 어느 정도 있어서의 임상 관련된 연구들이 진행이 되고 있는지 임상 1상, 2상, 3상 그리고 그 이후에 있어서의 과정들이 어떻게 진행되고 있는지 하는 것들을 보실 수가 있겠습니다. 저희와 같은 경우에는 지금 임상 3상까지 가 있는 연구들이 상당히 여러 가지가 있습니다. 지금 보시는 것처럼 결합 백신들 중에서 거의 임상의 마지막 단계에 있는 것들을 보실 수가 있겠는데요. NDA 단계까지 넘어가 있는 부분들이 있습니다. 그래서 파이프라인을 통해서 어느 정도에 있어서의 연구가 진행이 되었는지 하는 것을 가늠해 보실 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 저희가 특히 주로 하고 있는 것은 정중간 소득 국가를 위한 유비콜 S 그리고 스마트균 오가 백신과 관련된 부분입니다. WHO와 함께 여러 중요한 저중간 소득 국가 지원을 위한 활동을 하고 있는데요. WHO 글로벌 스톡파일을 지원하기 위한 활동들을 유바이오로직스가 하고 있습니다. 여기서 그래프를 보실 수가 있는데요. 저희가 백신을 공급을 하는 데 있어서 최대 공급처가 아프리카가 되겠습니다. 제가 마지막으로 말씀드리고자 하는 주제는 바이오백과 아프리젠을 포함한
아프리카의 기업들과 있어서의 협력입니다. 바이오백과 함께 저희는 협력 계약을 체결한 바 있습니다. 이것은 이윤상 이사님께서 일시 말씀을 하셨는데요. 사실 아프리카에 있어서 질병에 대한 부담이 상당히 높습니다. 이러한 부담에 대응하기 위해서 라이트 재단이 글로벌 백신 허브화를 추진하는 활동들을 하고 있는데요. 저희와 같은 경우 이러한 노력에 함께하고 있습니다. 여러 현지 생산과 관련된 부분들을 지원하고 있고요. 그리고 또한 아프리카에 있어서 현지 생산된 제품들을 공급하는 데 기여를 하고 있습니다. 바이오백과의 긴밀한 협력을 통해서 기술을 이전하는 활동들을 하고 있고요. 그 외에도 페트로 대표께서 말씀을 해주셨는데 한국과 아프리카의 제조사가 함께 협력하고 있는 부분들이 상당히 많습니다. 특히 mRNA 백신과 관련돼서 다양한 개발 협력을 함께하고 있습니다. 저희와 같은 경우에는 기술을 이전하는 주체가 되겠고요. 그리고 또한 남아공 쪽에서 저희의 기술을 이전받아서 관련된 생산들을 하고 있습니다. 이사님께서도 말씀을 하셨는데요. 한국의 CDC가 최근에 함께 협력을 했습니다. 관련된 백신 생산, 그리고 또한 추가적인 팬데믹에 대응하기 위한 활동들을 하고 있는데요. 코로나19를 겪게 되면서 이러한 현지 공급 그리고 생산이 필요하다라고 하는 것을 인식하게 되었습니다. 그렇기 때문에 mRNA의 허브를 달성하겠다, 허브를 구축하겠다라고 하는 남아공의 계획에 함께 하기 위한 노력들을 하고 있습니다. 협력에 있어서의 두 가지 케이스들이 실제 케이스 스터디로 진행이 되고 있습니다. 이러한 두 가지에 있어서의 케이스 스터디를 보게 되면은 각각 국가에 있어서의 강점들을 레버리지하는 것이 중요한 것입니다. 감사합니다. Thank you, Rachel, for such a 네, succinct but 감사합니다. great 네, presentation. 아주 간략하게 많은 내용들을 really, 그렇지만 커버해 believe 주셨습니다. Biologics 거기에 stands 대해서 for a 감사 company 말씀드립니다. who really 바이오로직스와 understands 같은 public health 경우에는 실제 and public health's 공공보건의 importance 중요성을 and 얼마나 needs. But 잘 이해하고 also, 있는지 하는 I 것들을 think 잘 the case 보여주는 study of 사례라고 Global U Biologics 생각합니다. and 글로벌 유 Biobec, and 바이오로직스에서의 also 케이스, potentially the 특히 future partnership between Biologics and 남아공의 the 바이오백과의 villages. 협력, 이것들을 I 보게 thought it 되면은 was really 상당히 interesting 큰 의미가 because 있습니다. it was 기술 not 이전 현지 out 생산에 of kind of 있어서의 like commitment 중요한 or 케이스가 responsibility, but 되겠습니다. 단지 I think 책임과 the interesting thing 커미트먼트를 is 보여주는 the two 것뿐만 companies from 아니라 제가 Korea and 생각하기에는 South Africa, there is a 남아공과 economic 한국에 opportunity as well 있어서의 to 이러한 benefit 기업 간에 있어서의 both companies 협력은 by 경제를 working 발전시킬 together. 수 있는 원동력이 Can I 된다라고 ask 생각하기 just 때문에 one additional aspect 제가 하나의 from 추가적인 really 측면을 좀 private 짚고 companies' 싶은데 perspective? 민간 What was 회사의 측면에서 benefit and motivation aspect 가장 as 큰 a private 베너핏이 무엇이라고 entity to 생각하시는지 work 하는 with 것에 South 대해서 좀 듣고 African 싶습니다. vaccine manufacturing 남아공 company? 백신 제조사와 협력하는 데 있어서 한국 기업에게 가장 큰 베너핏이 무엇일까요? 네, 남아공에 있어서의 강점에 대해서 좀 말씀을 드려야 될 것 같습니다. 남아프리카와 같은 경우는 랩 시스템이 상당히 잘 발전되어 있습니다. 아프리카 국가에서 신뢰도가 상당히 높은 랩 시설을 가지고 있죠. 그렇기 때문에 이 연구와 관련된 부분들을 상당히 안정적으로 가져갈 수 있다라고 하는 것이 남아프리카에 있어서의 강점입니다. 그래서 협력에 있어서의 베너핏이 있다라고 생각이 되고요. 그리고 또한 가비라던가 그 외 여러 백신과 관련된 기관들의 협력이 원활하게 이루어지고 있습니다. 나이지리아와 같은 경우 인구가 상당히 많은데요. 가비와 같은 경우에는 이 아프리카 국가, 특히 나이지리아에 있어서의 백신의 접근성에 있어서의 불평등성에 대해서 언급을 한 바 있습니다. 그래서 현지 생산이 이루어지게 되면은 형평성 있는 백신에 대한 접근이 이루어질 거라고 생각이 되고요. 미래 팬데믹에 조금 더 잘 대응될 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 그러한 메커니즘을 남아공에서 함께 만들어 나갈 수 있다라고 생각이 되고요. 한국 기업들에게 상당히 큰 시장 진입의 기회가 있다라고 생각이 됩니다. 남아공을 하나의 발판으로 사용할 수 있다, 활용할 수 있다라고 하는 것도 큰 강점, 베너핏이 아닐까
좋다라고 저는 생각하고 있습니다. 남아공과 Thank you 협력에서 so much. 강점이겠죠. Actually, 네, indeed, I kind 감사합니다. of didn't have in mind 제가 like mentioning the 지금 regulatory agency 말씀하시는 for 것을 SAFRA. 들으면서 여러 One of the 가지 생각을 regulatory agencies 해봤습니다. 특히 규제 in 당국과 African 관련돼서도 continents, one of the 아프리카 probably the best one 지역에서 that 남아공과 providing 같은 on African 경우는 상당히 continent. 훌륭한 규제 So 틀을 which 가지고 has 있습니다. a 사프라와 very 같은 high level of 경우도 capacity as well. 중요한 역할을 하고 Rachel 있어서 mentioned 그것을 that 잘 we 보여준다라고 agency. 생각이 됩니다. So 그렇기 definitely that 때문에 is one of the 이 plus aspect of SAFRA 실제 Africa. But 이 thank you for 해당 기관의 mentioning the 역량에 Africa 있어서는 Goods 레벨 Procurement 3에 Arrangement. 달하는 역량을 가지고 있습니다. It 그만큼 is really be 남아공과 같은 경우는 랩 economic opportunity 그리고 for such kind of 규제 company 틀이 잘 to 마련되어 have their 있다라는 product 것이죠. to have 한국 some 기업과 aspect 같은 of 경우도 경제적인 기회를 많이 가져갈 수 in African 있다라고 말씀을 continent, 해주셨는데요. including being 아프리카 manufactured in South 대륙의 Africa. 제조 Together, 기반을 the two 마련함으로써 특히 entities 남아공과 함께 협력을 private industry 함으로써 partners from 향후 two 이러한 민간 continents 부분에 can 있어서의 really take 경제에 기여할 수 opportunity 있는 of 가능성도 Africa goods 크다라고 procurement 보고 있습니다. market in 아프리카 domestic procurement. 시장의 Maybe in the 백신 future 구매 it divert to 조달 other 부분에 area as 있어서 well. 많은 So 기회가 I 있다라는 think 것이죠. Yuval 진단 Logistics really 부분뿐만 showed 아니라 how 다양한 there 의학 can 부분에 be 있어서의 a 기회가 lot of 있습니다. opportunity that can 바이오로직스의 사례를 보게 be 되면 solved 얼마나 for 많은 기회가 by private 존재하고 있는지 하는 것을 볼 companies, 수가 있습니다. pharmaceutical industry partners 민간 as 기업들이 partnering 특히 with the two countries. 제약회사 So 간에 thank you, 있어서의 Rachel, for your 파트너십이 의미가 comments. 크다라는 것을 알 수 있었습니다. 감사합니다. Thank you. And last but not 자, the least, I would like 마지막으로 to 연사를 introduce 한 분 더 our 소개하도록 colleagues from 하겠습니다. the University of Leeds, 리츠 대학의 Professor Leslie Scott, 교수님이신데요. 레슬리 스콧 who is the co-director of the Leeds 교수님을 Diagnostic 모시도록 Innovation Hub 하겠습니다. at 진단 Leeds 혁신 University in 허브를 South Africa. 이끌고 계신데요. So 자, 그러면 the screen is yours, Professor 마이크를 Scott. 넘기도록 하겠습니다. Thank you, Dr. Zhang Li. 네, 감사합니다. Hello to everybody. 이훈상 especially 회사님께 to 감사 Zhang Li colleagues. 말씀드립니다. And thank you 함께 for the 자리해 주신 opportunity 여러분들께 감사의 to 말씀드립니다. 저에게 really raise the profile of 이렇게 의미 diagnostics 있는 기회를 주셔서 in the 감사합니다. backdrop of the 진단과 vaccines. 관련된 So thanks for 부분, the 특히 백신과 opportunity to participate. 관련돼서 So Leeds 진단이라고 하는 것이 상당히 Diagnostic Innovation Hub 중요한데요. is based 그렇기 at the 때문에 Faculty of 제가 Health 진단 Science 혁신 at Leeds University. We 허브에 are 대해서 좀 strategically 말씀을 linked 드리도록 to the National 하겠습니다. Health 베스 Laboratory Service in South 대학에서 Africa. We are 남아공의 part of the Infectious 랩과 Disease and 관련된 Oncology Research 다양한 Institute at WITS, 활동들이 and we also 이루어지고 있습니다. 특히 strategically 종양 linked to 연구의 SAHPRA, 활동들이 where we have a 활발하게 long 이곳에서 working relationship with them 이루어지고 and 있습니다. implementing 여러 관련 MOUs between 기관들과에 Evangelis, 있어서의 SAHPRA, and 협력을 하고 WITS 있는데요. DIH. So we're 사프라라던가 about diagnostics for priority DIH와 diseases in 협력하는 Africa, 등 아프리카에 really to 있어서의 accelerate 진단에 access to the 대한 most 진보를 affordable, 위해 innovative 노력하고 diagnostics 있습니다. to those 진단이라고 who need 하는 it 것은 most. 질병 치료에 있어서 가장 기초에 있는 부분입니다. 그렇기 때문에 핵심 I wanted 역량이라고 to 할 수 just 있을 give a little bit 것입니다. of background 자, to 조금 South 배경 Africa. 설명을 드리도록 As we 하겠습니다. know, it's a high burden HIV country, 남아공과 같은 also has a high 경우에는 burden of TB and HIV와 drug resistance, 관련돼서 but also 상당히 a high burden 많은 of obesity. 부담이 있고요. And 그리고 또한 for more 결핵, than TB와 25 관련된 years, 부담이 our 상당히 group has been 큰 working to strengthen 국가입니다. the NCD와 관련된 diagnostics for 부분들도 public sector 마찬가지다라고 할 수 있겠습니다. 그래서 uptake. 고혈압, And we 당뇨, really 비만 do 등에 this from 있어서의 moving from 문제들이 idea 있습니다. to impact. 그렇기 때문에 And 저희는 이에 we 대한 do this 대응을 by 위해서 협력을 design and 하고 있고요. developing new 단지 tools, 회의에 managed 그치는 clinical 것이 아니라 trials, 실행을 where 위한 we 노력을 하고 evaluate new 있습니다. technologies 다양한 and 협력에 then 기반해서 implement them at 임상 실험을 scale 진행을 within 하고 country 있고 새로운 partners. 신기술을 This 검증하고 leads to 평가하는 change in 활동들을 policy, 저희 and above all, we 허브 also 기관에서 continue 하고 to 있습니다. monitor the 이런 performance of 활동을 하는 these 데 있어서는 여러 diagnostics 국가 in the 간에 field. 있어서의 파트너십이 상당히 So 중요합니다. all of 특히 this 진단 work 부분에 really 있어서의 enabled South 퍼포먼스를 Africa 개선하기 to 위해서 be an early 협력이 adopter 중요하다라고 of molecular 하겠습니다. technologies. 남아공과 We were 같은 the first 경우에는 country 새로운 to 분자 develop and 기술들을 implement 빠르게 채택하고 있는 얼리 HIV infant 어답터라고 할 수가 diagnostic, 있겠습니다. first 특히 to HIV HIV viral 관련돼서도 scale up 그렇고요. 또 and other 외에도 associated HIV 전염 tests, 질병과 and the first 관련된 country to 진단 기술을 implement 빠르게 genetic TB 채택을 testing. 했습니다. And 그리고 recently 진단과 attendo 관련돼서도 그렇고요. impact 그 외에도 assessment of 이런 this 유전자 외에도 national TB, 결핵과 molecular 관련된 platform has really 진단 showed that 부분에 the return on 있어서의 investment 협력을 is in the 계속해서 area of 추진을 하고 있습니다. $28 billion. 그래서 Using 전체 this 2억 molecular 8천 technology
달 정도에 있어서의 투자 자금들이 계속해서 들어가면서 다양한 질병에 있어서의 연구들을 확대하기 위한 노력을 하고 있습니다. 제가 말씀드린 대로 이러한 질병에 대응하기 위해서는 진단이 상당히 중요하다라고 할 수 있습니다. 대륙 차원에 있어서의 진단 부분에 있어서의 개선이 중차대한 과제다라는 것이죠. 기술을 개발하고 기술을 설계하는 것을 하고 있는데요. 4개 아세이에 기반한 작업들이 이미 진행이 되었습니다. 이 관련된 질병과 관련돼서요. 그리고 또한 라이센스 프로그램까지 가고 있습니다. 결핵 콜레라와 관련돼서도 평가 프로그램을 진행하고 있고요. 지금 보시게 되면은 몇 개에 있어서의 기업들과 함께 협력을 하고 있는 것을 볼 수가 있겠는데요. 글로벌 협력이 이루어지고 있습니다. 디지털 보건 트래킹 툴이라고 해서 이랩스라고 하는 것을 또 실행을 하고 있습니다. 잠비아와 남아공 그리고 모잠비크에서 이러한 활동들을 진행을 하고 있습니다. 지속적으로 핵심적인 기술 개발사들과 함께 하면서 키 포인트를 지정을 해서 이러한 협력을 확대시키고 있습니다. 조금 더 자세한 내용을 사례를 통해서 말씀을 드리고자 합니다. 앞서서도 언급이 되긴 했었는데요. 코로나19가 우리에게 큰 이정표가 되었습니다. 많은 활동의 변곡점이 되었다라고 할 수가 있습니다. 남아공과 같은 경우도 진단 부분에 있어서 PCR을 포함해서 많은 개선들을 하기 위한 노력을 했습니다. 그래서 관련된 기술에 대한 평가가 진행이 되었습니다. 규제 당국인 소프라와 같은 경우도 27개, 127개에 있어서의 연구를 지원하면서 또 결국은 승인까지 되었던 케이스들을 제가 정리를 해 보았습니다. 많은 기술에 대한 평가 작업들이 진행이 되었고요. 그리고 또 소프라와 같은 경우에는 새로운 기술들이 실제 실행될 수 있도록 많은 지원들을 해준 바 있습니다. 한국에 기반을 두고 있는 진단 그룹 글로리 바이오테크 뿐만 아니라 그 외에 여러 기업들이 함께 하고 있습니다. 아프리카의 남아공뿐만 아니라 아프리카 대륙의 여러 국가들과 함께 이와 같은 진단 기술의 퍼포먼스를 평가하기 위한 노력을 하고 있습니다. 이것은 단지 전염 질병뿐만 아니라 기존에 있어서의 저희가 상당히 큰 부담을 가지고 있는 질병에도 적용이 되고 있는데요. 결핵, 콜레라, 장티푸스와 관련된 부분들 이런 것들에 대한 진단들의 활동들도 함께 하고 있습니다. 향후 미래에 조금 더 긴밀한 국제적인 협력을 통해서 진단 기술을 조금 더 깊게 발전시키기 위한 노력들을 할 것입니다. 랩 네트워크를 확대시키기 위한 활동들이 있을 것입니다. 이제 마지막 슬라이드가 되겠는데요. 저희는 상당히 긴밀한 협력에 기반해서 함께 활동을 하고 있는 기반을 공고히 가져가고 있습니다. 혁신에 기반하고 있는 활동입니다. 이 이사님께서도 말씀을 해주셨는데요. 단지 이 전염병뿐만 아니라 이 만성 질병에 대한 노력들도 함께 해야 한다라고 하는 것을 말씀을 해주셨습니다. 클리니컬 임상 기관들뿐만 아니라 또한 펀딩을 제공하고 있는 기관들 그리고 혁신을 이끄는 여러 기업들과 함께할 수 있기를 바랍니다. 이번 포럼에 함께하게 돼서 기쁘고요. 그리고 향후 한국의 혁신 기업들, 특히 진단 부분에 있을 기업들과 함께하기를 바랍니다. Thank 감사합니다. you very much. I think it will be really great to see more of, especially in the last slides, 마지막 to see more 슬라이드를 of 제가 보니까 Korean partners 한국의 in the, 파트너들이 더 많아지면 좋겠다라는 생각을 했습니다. which I think is definitely possible. 물론 충분히 So 가능한 일이라고 생각을 when I 합니다. visited with diagnostic and 제가 hub, 진단 혁신 허브에 방문했을 때 제가 in terms of 눈이 the 확 infrastructure, 커졌습니다. capacity, 굉장히 and laboratory 인프라 capacity, 역량 그리고 랩 which 시설도 DIH 대단하다 느꼈고 already have DIH에서 이미 but 이런 also 시설들을 the 갖추고 more of 있구나라고 diverse 느꼈고 그 밖에 researchers 굉장히 who are 다양한 doing 연구진 so much of, 분들이 거기서 very 근무하시는 걸 보고 굉장히 conducting 경력이 많으신 분들이구나. and 임상 studies that 밸리데이션이라든가 in 임상도 South 굉장히 Africa, but also 능숙하게 in 하시고 adopting many 남방어뿐만 other 아니라 African 굉장히 countries. 다양한 아프리카 국가들에서 And 활동을 하고 also 계신 모습을 especially 봤습니다. relationship, 뿐만 as 아니라 mentioned 제가 in the 말씀드렸다시피
discussions, the relationship with SAFRA, I think it can be 사프라라는 really 보건 제품 규제청과의 특별한 관계가 for South Africa, 말씀하신 그 Korea, 남아공과 협력의 파트너십에 큰 and 도움이 되고 있는 especially, 것 같습니다. I think, 특히 Korea, one of the 한국은 of the Korea's 사실 COVID-19 pandemic response was 코로나19 indeed, 대응에 was 여러 in the area 특이점들이 of 있었는데 그 중에 대표적인 게 진단 기술이 I'm 우수했다는 formally from the 점이었습니다. Korea CDC, 그래서 원래 제가 and I still have 질병청에서 so many 근무를 했었는데 colleagues, who 여전히 질병청에서 fully 근무하시는 supported 분들이 during the 계시고 COVID-19 time. 코로나19 때 And some of the 활동하셨던 really 분들이 아직 good 남아 science 계신데 came from 그 분들 diagnostic, 중 response 진단 capacities, 분야에서 대응할 수 있는 역량이 collaboration by 뛰어난 분들이 government, 많으십니다. Korea CDC, 한국의 with the industry 질병청과 and the 그리고 research 산업계와 그리고 collaboration. 연구계가 서로 협력을 해서 I 코로나에 대응을 think there are a 했습니다마는 lot of needs 그럼에도 불구하고 because while Korean 여전히 니즈는 companies 남아 있는 것 develop 같습니다. technological, 한국 기업들이 technical capacity, 기술적인 technological capacities, 기량적인 but 영역은 굉장히 having the understanding 뛰어납니다마는 of local context and 어떤 environments in 현지의 Africa, 맥락을 and 이해하거나 particularly South 아프리카의 Africa, 현지 상황을 이해하는 부분에는 약간 미흡한 부분이 아직 environment 있다고 생각을 합니다. understanding. 규제 I think 환경이라던가 we will 그런 be 현지 really 환경에 great 대한 to 이해도가 help 조금 South 개선이 돼야 African 된다고 생각을 companies 하는데 그렇기 to 때문에 navigate 양자가 through 협력을 하면서 those very 이런 complex 굉장히 복잡한 research and development 연구, validations 개발, that is 밸리데이션, presently 임상이라던가 happening. 아니면 규제, In 인허가 that 과정을 잘 regard, 밟아 I 나가야 think 된다고 생각을 하는데 그러한 BITS 점에서 was one of the great 비츠 partners that 대학교는 many of 아주 the South 뛰어난 African 파트너였다고 생각을 합니다. 많은 researchers and 남아공의 industry 연구가들 partners 그리고 산업 can 관계자들이 closely work 비츠 with. 대학교 덕분에 All the 저희가 함께 application 협력을 of 할 수 all 있었다고 this 생각을 innovation 하고 and 모든 science 이런 engineering 혁신, tools in the 과학, area of diagnostic, 진단 not only for 기술을 South 개발할 수 Africa but 있었던 for 것은 African 남아공도 많은 continent 노력을 even 했지만 beyond. 아프리카 전역 그 So 이상이 많은 thank you very 노력을 much. 해왔다고 생각을 합니다. Thank you very 다시 much, 한번 Leslie, 레슬리 for your 스콧 really 교수님께 great 좋은 말씀 sharing of 들려주셔서 your 감사하다는 comments. 말씀 And 전달하도록 I'm really 하겠습니다. thankful for your presence today. 저도 발표 너무 잘 들었습니다. Thank you, 감사합니다. likewise. 네, 저도 감사합니다. So I really appreciated all of the 지금까지 comments 모든 and 분들의 discussion 발표를 today. 들어봤습니다. 이렇게 오늘 And 찾아주셔서 I 너무 would like 감사드리고요. to, if there is any 혹시 like 여러분들 중에 one last comment 마지막으로 from 내가 each of the 하고 싶은 말이 panel, maybe I think we 있다라고 can end 한다면은 today's 저희가 한 sessions 말씀씩 들어보고 이번 with 세션을 마무리하면 좋을 것 같은데요. one final comments 마지막으로 from 해주실 말씀이 있으시면은 each of the panel members. 지금부터 From 하나씩 the 말씀해 주시면 되겠습니다. science and 그럼 government. 과학기술혁신부 루츠 과장님부터 들어보도록 하겠습니다. No, I just want to say again, thank you 뭐 for the 딱히 드릴 opportunity, 말씀은 and I'm 없고요. looking 다시 forward 한번 to 초대해 주셔서 specific 감사하다는 meetings 말씀을 that 드리고요. unpacking 각각의 more 분야별로 detail 저희가 on how 세부적인 we 내용을 can 논의할 수 있는 collaborate 자리가 향후에 and 마련되기를 기대하도록 expand 하겠습니다. the 그런 과정을 통해서 links between 양 South Korea 국가의 and 관계가 South 좀 더 Africa. 다져 Thank you. 나가졌으면 좋겠습니다. 감사합니다. Thank you very much. 네, 말씀 감사합니다. 그럼 페트로 CEO님. I think it's a thank you to 저도 everyone 감사 here and 인사드리고 to the two 싶습니다. countries 오늘 working 참석해 주셔서 together. 감사드리고 한국과 I'm 남아공에 이렇게 increasingly 협력하게 excited 되어서 to 굉장히 strengthen 기쁩니다. the 특히나 relationship with Korean 양국 간의 companies and 관계가 Korean 그리고 entities. 기업 간의 The 거리가 foundation 더 is very 좁혀지게 strong. 된다는 And Rachel, I 이야기를 들어서 굉장히 appreciate your 기쁩니다. 다 comments. I 재단 think 덕이라고 we are 생각하고 certainly going 아까 to build 말씀하신 something 대로 on 저희 mRNA, 아프리카니에서도 which is a unique mRNA를 model 잘 for 개발하도록 both our 하겠습니다. countries. So 저희 thank you 국가의 for 대표 bringing 기술 us 중 하나인데 together. 오늘 Highly 저희를 초대해 주셔서 committed to 감사드리며 continue 저희도 working 앞으로도 together. 계속해서 열심히 노력하도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you. Any comments from Rachel? 그럼 레이첼 교수님 하실 말씀 있으실까요? 네, 저도 말씀드렸던 내용이랑 크게 다르지 않습니다. 한국과 남아공의 관계가 조금 더 돈독해졌으면 좋겠고 성공적인 사업 모델을 두 국가가 협력해서 만들었으면 좋겠습니다. 그리고 성공 사례들을 우리가 만들어서 여기저기 많이 전할 수 있었으면 좋겠습니다. 서로 상호 호혜적인 파트너십이 있길 바랍니다. 저도 기대하면서 지켜보겠습니다. 감사합니다. Any final thoughts, Leslie? 마지막으로 레슬리 교수님 하실 말씀 있으실까요? Sentiments to Rachel is look forward 저도 to 박영란 이사님과 말씀하신 대로 and 미래가 I 굉장히 think in the 기대된다라고 말씀을 드릴 수 있을 diagnostic 것 같습니다. 특히 space, 진단 분야 Korea 같은 has lots of 경우에는 innovations 한국이 and South 혁신력이 Africa 굉장히 and their 뛰어나고 partners 남아공이 and 한국 others in 기업과 the 협력하게 continent 된다면 다른 아프리카 really 국가들과 협력하게 lead those 돼서 innovations.
옳은 혁신들이 꼽힐 수 있다고 생각합니다. 그런 과정을 통해서 이런 혁신을 각각의 맥락별로 적시에 공급했으면 좋겠는데요. 여러 임상 결정을 한다고 했을 때 진단 기술이 없으면 우리가 결정을 내릴 수가 없죠. 그렇기 때문에 계속해서 진단 기술에 신경을 써야 된다고 생각하고 혁신을 그치지 말아야 된다고 생각합니다. 다시 한번 이렇게 초대해 주셔서 감사하며 저도 앞으로의 협력을 고대하며 기다리겠습니다. 네, 감사합니다. sure there is more to come. 이제 더 많은 그런 협력들이 꼽힐 시점인 것 같습니다. 그 다음으로 마지막으로 해주실 분이 혹시 있으실까요? 대사님 혹시 말씀 주실 게 있으실까요? So thank you so much. 저도 감사 인사드리겠습니다. 모든 분들께 감사 인사드립니다. 이렇게 적극적으로 참여해 주셔서 감사드리며 특히 이훈상 이사님 감사드립니다. 오늘 좌장 역할을 훌륭히 수행해 주셨고요. 뿐만 아니라 앞으로도 여러분들 각각과 긴밀하게 협력을 해서 양국 간의 관계를 더 굳건히 다져나가도록 하겠습니다. 이런 과정을 통해서 이 국민에게 실질적인 혜택을 제공하도록 하겠습니다. 곧 뵙겠습니다. 감사합니다. 그러면 여기서 제가 좌장 역할을 마무리하도록 하겠고요. 다시 한번 마무리 말씀드리겠습니다. 이렇게 찾아주셔서 감사하며 여러분들의 유용한 말씀 모두 잘 들었습니다. 제가 아까 모두에서 말씀드렸다시피 오늘 이 자리에서 제가 마무리 말씀에 이렇게 드리지만 앞으로 더 올 것들이 굉장히 많을 거라고 생각을 해서 미래 협 파트너십을 고대하도록 하겠습니다. 그리고 마지막으로 제가 감사 인사를 드립니다. 한 아프리카 재단에 너무 감사드립니다. 특히 김원영 연구부장님께서 노고가 대단하셨습니다. 이 자리에 마련하라 노고가 많으셨을 텐데 다시 한번 부장님 감사 말씀드립니다. 네, 감사합니다. 이제 마무리를 하기 전에 질문이 하나 들어온 것을 공유하도록 하겠습니다. 이 이사님께 드리는 질문이 되겠습니다. 라리사 모들리께서 질문을 하셨습니다. 이 라이트 재단과 같은 경우에는 환자의 아이디 관리와 관련된 부분들에 대해서 어떠한 지원들을 하고 있는지 하는 것입니다. 그러니까 환자의 이력 데이터 그리고 장기적인 치료를 받고 있는 환자에 대한 데이터에 대한 지원을 하고 있느냐는 것입니다. 네, 지금 저희가 현재 고려를 하고 있는 부분이기는 합니다. 그렇지만은 조금 더 초점을 맞추고 있는 것은 환자에 있어서의 진단과 관련된 부분입니다. 예를 들어서 어느 정도 있어서의 패소젠에 있어서의 진전이 있는지 이러한 부분들에 대해서 조금 더 초점을 맞추고 있기 때문에 주력하고 있는 부분은 아닙니다. 하지만 저희가 펀딩을 하는 대상 프로젝트는 계속 변화합니다. 그렇기 때문에 내년이 되게 되면 조금 펀딩을 하는 분야들이 확대가 되면서 지금 언급하신 부분까지 확대될 수도 있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 비전염 질병에 대한 부분들도 조금 더 지원의 대상이 될 수 있습니다. 제가 확언해서 말씀을 드리긴 어렵지만 조금 변화가 있을 것입니다. 내년 3월에 저희가 RFP를 다시 보내게 됩니다. 그렇기 때문에 다음에 펀딩 콜과 관련돼서 어떤 부분들이 변화가 있을지 주목해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 중요한 정보를 공유해 주신 점 감사드립니다. 자, 이렇게 해서 발표와 토론을 마무리하도록 하겠는데요. 조금 더 양국 간에 있어서의 관계가 깊어지는 계기가 됐다라고 생각이 됩니다. 조금 더 긴밀하게 협력할 수 있는 프로젝트들을 함께 할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 그리고 향후 우리가 9월에 대면으로 한 남아공 미래대화 컨퍼런스를 개최할 것이기 때문에 조금 더 준비하는 데 있어서 중요한 계기가 됐다라고 생각이 됩니다. 모든 조직 관계자분들께 감사드리고요. 연사 패널분들께도 참가자 여러분들께도 감사 말씀드립니다. 한 아프리카 재단은 계속해서 중요한 한국과 아프리카를 남아공 포함해서요. 연계하기 위한 교량으로서의 역할을 하겠습니다. 이와 같은 의미 있는 세미나를 계속해서 개최하도록 하겠습니다. 연구 협력 데이터
데이터베이스 개발 그리고 실용적인 파트너십을 구축하기 위한 부분들에 있어서 노력하겠습니다. 그래서 관계가 긴밀하게 될 수 있기를 바라고요. 그러면은 이제 마지막 인사드립니다. 감사합니다. Thank you. Thank 네. you. Thank you. 대사님 감사합니다. 네, 땡큐 고맙습니다. 고생하셨습니다. 네. Thank you.